भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवती नष्टा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय यत्कृपातमहं वन्दे ಪರಮಾನಂದಮಾದ. ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಬೇಡ ಏನ್ರಿ ಏನದ ಇಲ್ಲ ಆಟೋ ಹೋಗತ್ತೋರದ ಹೋಗ್ತೋರದ ಇಲ್ಲ ಆಟೋ ಹೋಗತ್ತೋರ ಪ್ರಭು ಏನೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟು ಏನದ ಖರೆ ವೀನ ಯೂಸ್ ದ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವೀನ ಯೂಸ್ ದ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಷ್ಟ ಐತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ರಿ ಪ್ರಭು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಗುರು ಚೇತುದರ್ಪಣಂ ಮಾರ್ಜನಂ ಭವಮಹಾದಾಯ ನಿರ್ವಾಪಣಂ ಶ್ರೇಯಃ ಕೈರವಚಿತರಣಂ ನಿತ್ಯಾವಧಿ ಜೀವನಂ ಆನಂದಂ ವಿವರ್ಧನಂ प्रतिपदं पूर्णामृत स्वादनं सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसंकीर्तनं नामकारे बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणेन खादः
तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं दृशं भाजन नानुरागः तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुः अमानेन मानदेन कीर्तन्य सदा हरि न धनं सुन्दरीं कवितं वा जगदीश कामं मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्तिर्हेतु त्वयि हैनन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधो कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूळि सदृशं चिन्तये नयनं गलदश्रुधारय वदनं गद्गदरुद्धया गिरा लकेर्निचित्तं वपुः तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगाहितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां पिनस्तु मां मदर्शन मर्महतां करोतु यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सहैव नापरः मत्प्राणनाथस्तु सहैव नापरः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯೆ 31. ನಂದಂ ಚ ಮುಕ್ಷಯತಿ ಭಯಾತ್ ಅರುಣಸ್ಯ ಪಾಶಾತ್ गोपान् बिलेषु इहितान् मया सूनुना च अन्यापृतं निशि शयानम् अतिश्रमेण लोकं वैकुण्ठम् उपनेष्यति गोकुलम स्म. शब्दार्थ. नंदम, unto Nanda, the father of Krishna, cha also, mokshayati, saves, bhayat, from the fear of Varunasya, of Varuna, the demigod of water, Pashat,
from the clutches of Gopal, the cowherd men. Bileshu, in the caves of the mountain. Pihitan, placed Maya Sununa, by the son of Maya, Cha also. Ahani Apritam, being very engaged during the daytime, Nishi at night, Shayanam, lying down, Atishramena, because of hard labor, Lokan, planet, Vikuntam, the spiritual sky, Upanishyati, he awarded Gokulam, the highest planet, Sma, certainly. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವರಿಂದ ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ. Lord Krishna saved his foster father Nand Maharaj from the fear of the demigod Varuna and released the cowherd boys from the caves of the mountains, from where they were placed there by the son of Maya, also to the inhabitants of the Vrindavan who were busy working during daytime and sleeping soundly at night because of their hard labor in the day. Lord Krishna awarded promotion to the highest planet in the spiritual sky. All these acts are transcendental and certainly prove without any doubt his godhood. ಈಗಾಗಲೇ ಭಗವಂತನ ಅನೇಕ ಅವತಾರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಳಗೆ. ಈ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಬೇಕಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಅಪಿಯತಾಂ ಕರ್ಣ ಕಷಾಯ ಸೋಷಾಂ, ಜನ್ಮದಿಂದೆಲ್ಲ ಹೊಲಸು ಕೂತದ ಒಳಗೆ. ಈ ಭಗವಂತನ ಲೀಲಾ, ಭಗವಂತನ ಕಥಾ, ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಇವನ್ನ ನಾವು ಸವಿಯಾಗಿ ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೊಲಸು ಹೋಗ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಅದ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮಯ ತಗೋತದೆ. ಮತ್ತೆ ಹೋಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ 3 ಗುಣದ ಪ್ರಭಾವ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ನಿತ್ಯ ಭಾಗವತ ಸೇವಾ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ. ಮನೆ ಕಸ ಹೊಡಿತೀವಿ, ಸ್ವಚ್ಛಾಗಿರ್ತದೆ. ಸಂಜೆ ಅನ್ನೋದ್ರಾಗ ಮತ್ತೆ ಕಸಬರಿ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಶುದ್ಧ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಹೊಲಸಾಗಿಬಿಡ್ತದಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಸ್ವಚ್ಛ ಬಟ್ಟೆ, ಮತ್ತು ಹೊಲಸಾಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇವೆಲ್ಲ. ಅದರಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ದಾಗ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ನಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದೇ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು. ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ, ಭೂವರಾಹ, ಸೂಯಜ್ಞ, ಕಪಿಲದೇವ, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ. ಆಮೇಲೆ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜನ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಲೋಕ ತಂದಿದ್ದು ಬಂತು. ವೈಕುಂಠದಿಂದ ಲೋಕನೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟದೆ. ಧ್ರುವ ಲೋಕ, ಅದು ವೈಕುಂಠದ ಲೋಕ. ಗಜೇಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅವತಾರ ತಾಳಿದ, ವಿಷ್ಣು ರೂಪದ ಗರುಡ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಮತ್ಸ್ಯ ಅವತಾರ, ಕೂರ್ಮ ಅವತಾರ, ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ, ರಾಮನ ಅವತಾರ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಬಂದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಕೃಷ್ಣ ಅವತರಿಸಿದ.
ಭಗವಂತ ಅವತಾರ, ದೇವರ ಅವತಾರ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವು 5 ಪ್ರಮಾಣ ಬೇಕು. ಯಾರ್ಯಾರ ದೇವರಂದ್ರೆ 5 ಪ್ರಮಾಣ. ಒಂದು, ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖನ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರೂಫ್. ಈಗ ಯಾರು ಹೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ರೀ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವ ಅವ್ರ ಕಡೆ, ಪೇಪರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ, ಪ್ರೂಫ್ ನಾನೇ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಹಂಗೆ ದೇವರ ನಾನಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ತೋರಿಸ್, ನೀ ದೇವ್ರ ತೋರಿಸ್, ಪೇಪರ್ ತೋರಿಸ್. ಇದೇ ಪ್ರಮಾಣ, ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣ ಬೇಕು. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೋಗಸ್. ಯಾರ್ಯಾರನ್ನೂ ನಂಬಾರ್ದು, ಶಾಸ್ತ್ರ ನಂಬಬೇಕು. ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ. ಶರೀರಲ್ಲೇ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣ. ಎರಡನೇದ್ದು, ಶರೀರಲ್ಲೇ ನಮ್ಮಂಗೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣ ಇರ್ತಾವೆ. ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಭೂತ ಇದೆ. ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯವಾದಂಥ ಶರೀರ, ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣ ಇರ್ತದೆ. ಮೂರನೇದು, ಭಗವಂತ ಅದ್ಭುತ ಲೀಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಅದ್ಭುತ ಲೀಲೆ ಭಗವಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ. ದೇವರ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ತೋರಿಸ್ರಿ. ಕೃಷ್ಣ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿದ್ಲೆ ಯಶೋಧ? ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ. ಈಗ ತೋರಿಸ್ರಂಗ ದೇವರಂದ್ರೆ ಬಾಯಿ ತೆಗೀರಿ ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಏನು ಕಾಣುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕ ಅಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ. ದೇವರು ಬಾಯಿ ತೆಗೆದ್ರು ವಿಶ್ವರೂಪ, ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಅದ್ಭುತ ಲೀಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವರೂಪ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಕಡಿದು ಭಗವಾನ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೇನು ಅರ್ಥ? ಷಡ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪೂರ್ಣ, 6 ಐಶ್ವರ್ಯ: ವೆಲ್ತ್, ಬ್ಯೂಟಿ, ನಾಲೆಜ್, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಫೇಮ್, ರಿನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಇವು 6 ಐಶ್ವರ್ಯ. ಸಮಗ್ರಸ್ಯ ಯಾರ ಹತ್ರದ ಅವರೇ ದೇವರು ಭಗವಾನ್. ಇನ್ನು ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನೇಕ ಲೀಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಪೂತನ ಮೊದಲೇ ರಾಕ್ಷಸಿ ಬಂದಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣನ ಕೊಂದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಯಿಸಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಾನ ಕಂಸ. ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಾನ, ಎಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯಿಸಿ. ವಿಷ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಳ ತನ್ನ ಸ್ತನಕ್ಕೆ. ಮಕ್ಕಳು ಹಾಲು ಕುಡಿ ಸತ್ತು ಚಗ್ಗಿ ಸಾಯಿಸಿದ್ಲು. ನಂದ ಮಹಾರಾಜ ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಎತ್ಕೊಂಡು, ಕೃಷ್ಣನ ಸಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಳಕ್ಕೆ ಮೂಲ. ಸ್ತನಕ್ಕೆ ವಿಷ ಹಚ್ಕೊಂಡಾಳ, ಕೃಷ್ಣನ ಎತ್ಕೊಂಡು. ಕೃಷ್ಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳಂಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಮಕ್ಕಳು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಏನಿರ್ತಾವೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಾನ. ಮುಗೀತು ಹಂಗಾರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕತಿ. ಅವಳದ ಹಾಲು ಜಕ್ಕೋತ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣ? ಅವಳ ಪ್ರಾಣವಾಯು ತಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಯಾವ ಮಗು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ? ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲೇ ದೇವರನ್ನೋದು ಪ್ರಾಣವಾಯು ಜಗ್ಗಿಬಿಟ್ಟ ಆಕೆ, ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಷಟ್ಕಾಸೂರ, ತೃಣಾವೃತ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಸುರರು ಬಂದರು ಕೃಷ್ಣನ ಕೊಂದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಒಬ್ಬರಾದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ. ಮತ್ತು ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದ ಲೀಲೆ ಇದು ಕಾಳಿಂಗ ಮರ್ದನ. ಅಲ್ಲದ ಚಿತ್ರ ಕಾಳಿಂಗ ಮರ್ದನ ಮಾಡಿದ್ದು. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಘಾಟದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವರೂಪ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಲೀಲೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತೆ ಹಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ವನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ಕಾಳಿಂಗ ಮರ್ದನೆ ಆಗಿದ್ದು ರಾತ್ರಿ, ಮುಂಜಾನೆ ಕಾಳಿಂಗ ಮರ್ದನ ಆಯಿತು. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ವನ ಎಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂಥ ಬೆಂಕಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆ ಬಂದರು. ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನ? ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ, ಬಾಯಿ ತೆಗದ, ಅಷ್ಟು ಬೆಂಕಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಕೇಳೋರಿಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ? ಇದು ಖರೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ? ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು.
ಯಾರಿಗಾರ ಬಾಯ ಒಳಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಬರ್ತದಂಗೆ. ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಬೆಂಕಿ ಅಷ್ಟು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫೈರ್. ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸರಿ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಿದ್ರೆ ಯಾರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಂದದ. ಅಗ್ನಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅವನಿಂದ, ಮತ್ತು ಅವನೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ದೊಡ್ಡ ಕಠಿಣ. ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ಅವನಿಂದೆ. ಪಂಚಭೂತ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಜೀವ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ಅವನಿಂದ. ಅವನಿಗೇನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಇದು. ನಮಗೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಯಾರಿಗೂ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹನುಮಂತ ಪರ್ವತ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ, ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇವನ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಅದ, ನೀ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ನೀ ಕಾರು ಓಡಿಸ್ತಿ, ಏನೇನೋ ಹೊಡಿತಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿ. ಆ ಹುಡುಗೇನು ಬರ್ರಿ, ಇಟ್ಟು ಹುಡುಗ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಯೋಗ್ಯತಾ ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತಾಗ, ದೇವತೆ ಯೋಗ್ಯತಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಇವನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾರ ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನೇನೋ ಬರ್ತಾರೆ ಬಿಡ್ರಿ ಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದೇವರಿಗೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿ ಎತ್ತಿದ ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲ, ಎಡಗೈ ಕಿರುಬಾಳ, ಏನು ಶಕ್ತಿ ಐತಿ ಇದ್ರಾಗ. ಕಿರುಬಾಳದಾಗ ಏನೂ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಇದ್ರಾಗಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಹಿಡ್ದಾನ ಗೋವರ್ಧನ. ಎಡಗೈ ಮತ್ತು ಬಾಯ ಹಾತ್ ಕಾ ಖೇಲ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಬಾಯ ಹಾತ್ ಕಾ ಚೋಟಾ ಉಂಗ್ಲಿ ಕಾ ಖೇಲ್ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಗೋವರ್ಧನ ಎತ್ತು. ರೂಪಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರ. ಈ ಕಪ್ಪಿ ಛತ್ರಿ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ, ಮಳೆಗಾಲನಾಗ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಕಪ್ಪಿ ಛತ್ರಿ ಅಂತಾರ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ. ಅದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಮಶ್ರೂಮ್, ಕನ್ನಡದಾಗ ಕಪ್ಪಿ ಛತ್ರಿ ಅಂತಾರ, ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಅದು ಮುರಿದು ಯಾರು ಎಬ್ಬಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತದನ, ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಮುರಿದು ಎಬ್ಬಿಸ್ಬೋದು. ಹಂಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವರ್ಧನ ಗಿಡಿ ಎತ್ತಿದ. ಏನು ಕಷ್ಟದ್ದಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ, ಭಾಳ ಅವನೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಅದ. ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅವನೊಳಗದ. ಇವೆಲ್ಲ ಎಬ್ಸೋದು, ಅಗ್ನಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅವನೊಳಗೆ ಇದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಅಗ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ 31ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂದೆ, ಫಾಸ್ಟರ್ ಫಾದರ್ ನಂದ ಮಹಾರಾಜ್, ಕೃಷ್ಣನ ಖರೆ ತಂದೆ ಯಾರ? ವಸುದೇವ. ವಸುದೇವ ದೇವಕಿ ಮಗ ಅದ, ಅವರು ಜೈಲ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಶೋಧ ಕಡೆ. ಯಶೋಧ ನಂದ ಮಹಾರಾಜ ಖರೆ ತಂದೆ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಲ್ಲ, ಫೋಸ್ಟರ್ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮದರ್. ಜೋಪಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಆರು ಒಂದು ತಂದೆ ಸ್ಥಾನದ ಅವರಿಗೆ. ಹಂಗೆ ಖರೆ ಲೆಕ್ಕಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇವಕಿ ವಸುದೇವನು ಕೃಷ್ಣನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ತಂದೆನೂ ಕೃಷ್ಣ. ದೇವರಿಗೆ ಯಾರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇರ್ತಾರ, ಅದು ಅವರು ಇಚ್ಛಾ ಮಾಡಿದ್ರು. ಭಕ್ತಿ ಒಳಗೆ ಭಕ್ತರು ಇಚ್ಛಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತ ನನ್ನ ಮಗ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅವ್ರ ಇಚ್ಛಾ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹೊರತಾಗಿ ಕರೆ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಂದ ಮಹಾರಾಜರಿಗೂ ಒಂದು ಸರಿ ಉಳಿಸ್ತಾನೆ. ಫ್ರಮ್ ದ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆಮಿಗಾಡ್ ವರುಣ. ವರುಣದ ಯಾರು ಇವರೇ? ವರುಣ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ಅಭಿಮಾನ ದೇವತಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ದಿ ಕವರ್ಡ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕೇವ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೌಂಟನ್, ಫಾರ್ ದೇ ವೇರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ದೇರ್ ಬೈ ದಿ ಸನ್ ಆಫ್ ಮಾಯಾ. ಒಂದು ಎರಡು ಲೀಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಂದ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ವರುಣ ನೀರಲ್ಲಿ ಸಾವು ಬರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲೇ ನಂದ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಉಳಿಸ್ತಾನೆ. ಎರಡನೇದು, ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಮಿತ್ರವರೆಲ್ಲ ಸಖ ಗೋಪ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ಮಾಯಾಂದು ಮಗ
ಸನ್ ಆಫ್ ಮಾಯಾ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಆ ಹುಡುಗರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಗವಿ ಒಳಗೆ ಮಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವ್ರನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಬದುಕಿಸಿದ. ಆಲ್ಸೋ ಟು ದ ಇನ್ಹ್ಯಾಬಿಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವೃಂದಾವನ್ ಹೂ ಆರ್ ವೆರಿ ಬ್ಯುಸಿ working during daytime and sleeping soundly at night because of their hard labor in the day. Lord Krishna awarded promotion to the highest planet in the spiritual sky. ಎಲ್ಲ ಬ್ರಜದಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನ? ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸ್ಕೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನದು? ವೈಕುಂಠ. ವೈಕುಂಠದಲ್ಲೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ರೋಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಅದು ಯಾವುದು? ಅದು ಗೋಲೋಕ. ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತರು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಗೋಲೋಕ. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸೀನಿ. ಸಂಘದ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮರೆತು ಹೋಗ್ತಾವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬರ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ. ಇದೊಂದು ಭಾಗವತ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆಲ್ಲ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕ ಇದೆ. ವೈಕುಂಠ ಲೋಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವು. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದೇ ಜಾಗ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಸುತ್ತ ಕಪ್ಪದ. ಇದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ? ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು. ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲೇ ಹಿಂದಕ್ಕಾಗಲೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೀವಿ. ಏಕಪಾದ ವಿಭೂತಿ, ಬರೀ ಒಂದು ಅಂಶ ಇದೆ. ಇದು ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಅಸಂಖ್ಯ ವೈಕುಂಠ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ, ಇದು ದೊಡ್ಡದನ, ಇದು ದೊಡ್ಡದದ, ಬಾಕಿ ಇವೆಲ್ಲ ವೈಕುಂಠ. ಈಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜೇಲ್ ಅದ. ಆ ಜೇಲ್ ದೊಡ್ಡದನ, ಊರು ದೊಡ್ಡದದ? ಊರು ದೊಡ್ಡದು. ಹಂಗೆ ಇದೇನಿದೆ? ಜೇಲ್ ಇದೆ, ಕಪ್ಪದ. ಇಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಅವಶ್ಯ ಲೋಕದ ಬೆಳಕು ಬರತ್ತೈತೆ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಅವಶ್ಯ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ನ ತದ್ ಭಾಸ್ತತೆ ಸೂರ್ಯೋ ನ ಶಶಾಂಕ ನ ಪಾವಕ ಯದ್ಗತ್ವಾ ನ ನಿವರ್ತಂತೆ ತದ್ದಾಮ ಪರಮಮ್ಮ. ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಚಂದ್ರ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಪಾವಕ ಬೆಂಕಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ವೈಕುಂಠ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಬೇಡ. ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು. ಸೂರ್ಯ ಬೇಕು, ಚಂದ್ರ ಬೇಕು, ಬೆಂಕಿ ಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಇದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿವರು? ಕಾರಣದಕ್ಷಾಯಿ ವಿಷ್ಣು. ಅವರ ನಾಭಿದಿಂದ, ಅವ್ರ ನಾಭಿ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ರೋಮದಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಹೊರಗೆ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಾವೆ. ಇವೇನಿವು? ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ. ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಕಾಣುತ್ತಾವೆ. ಏನಿವು? ಬುಳ್ಬುಳಿ. ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಇವು. ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಉಸಿರು ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ, ಇದು ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಯಾರ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಾಗ ಹಿಂಗದ. ಅಲ್ಲೇ ಗರ್ಭೋದಕ್ಷಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಇವರು. ಇದು ಕಾರಣದಕ್ಷಾಯಿ ವಿಷ್ಣು, ಇದು ಗರ್ಭೋದಕ್ಷಾಯಿ ವಿಷ್ಣು. ಇವರ ನಾಭಿದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರು ಹುಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ. ಕಾಣ್ತಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ? ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಗರ್ಭೋದಕ್ಷಾಯಿ ವಿಷ್ಣು. ಗರ್ಭ ಸಮುದ್ರ ಇದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಾನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹುಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ. ಇದು ಕಾರಣದಕ್ಷಾಯಿ ವಿಷ್ಣು, ಕಾರಣ ಸಮುದ್ರ ಇದು. ಇದೆಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು, ಡಾರ್ಕ್ ಅದ ಇದು. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದೆಲ್ಲ ವೈಕುಂಠ, ಬ್ರೈಟ್, ಕತ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಅದ ನೋಡಿಲ್ಲಿ. ಇವೆಲ್ಲ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕ. ಅವು ಎಷ್ಟವ? ಇನ್ಯೂಮರಬಲ್. ಇಲ್ಲೇ ರಾಮಂದು ಒಂದು ಲೋಕ ಅದ, ಅದು ಅಲ್ಲಿದೆ, ಅಯೋಧ್ಯ ಅದು.
ಸಾಕಿದ್ದಾವ ನರಸಿಂಹದೇವ್ರದ್ದು ಅದ, ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಅದ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದು ಅನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಅವ ನೋಡಿಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀ ಕೇಶವ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಕ ಅವೆಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಲೋಕ ಒಳಗೆ ಈ ಲೋಕ ಏನದ ಇದು? ಯಾವ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಿಂಗೆ ಕಮಲ್ ಹಂಗದ. ಇದು ಒಂದೇ ಲೋಕ ಹಿಂಗೆ ಕಮಲ್ಗತೆ ಇರೋ ಇವಕ್ಕೆ ಯಾವ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ. ಇದು ಒಂದೇ ಈ ರೀತಿ ಹೊರಗಡೆ ಕಮಲ್ಗತೆ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಯಾವ ಲೋಕ? ಇದು ಗೋಲೋಕ್, ಕೃಷ್ಣ ಲೋಕ ಅಥವಾ ಗೋಲೋಕ್. ಗೋಲೋಕ್ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತದೆ. ಗೋಲೋಕ ನಾಮ್ನಿ ನಿಜಧಾಮ್ನಿ ತಲೆ ಚ ತಸ್ಯ ದೇವಿ ಮಹೇಶ ಹರಿಧಾಮ ಸೂತೇಷು ತೇಷು ತೇ ತೇ ಪ್ರಭಾವ ನಿಚಯ ವಿಹಿತಾಶ್ಚ ಯೇನ ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ. ಇದು ಮಾತ್ರ ಗೋಲೋಕ್. ಇಲ್ಲೇ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ, ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಪಿಯರು, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು, ನಿತ್ಯಾನಂದರು, ಇದೆಲ್ಲ ಗೋಲೋಕದಲ್ಲೇ ನಡೆಯುವಂಥ ಲೀಲಾ. ಇದೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್. ಎಲ್ಲೇ? ವೈಕುಂಠದಲ್ಲೇ. ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನ ಟಾಪ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇಂಥ ಭಕ್ತರಿಗೆ. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತರು, ವೈಷ್ಣವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಕ್ತರಿದ್ದವ್ರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಕೊಟ್ಟ ಈಗ ಭಗವಂತ? ತನ್ನ ಧಾಮನೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಲೋಕ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ವೈಕುಂಠದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಧಾಮ. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲನೂ ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕನೇ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೇ ಮತ್ತಿದು ಗೋಲೋಕ್, ಕೃಷ್ಣ ಲೋಕ ಭಾಳ ವಿಶೇಷ. ಅದು ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅಂತ. All these acts are transcendental and certainly prove without any doubt his godhood. ಇದು ದೇವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ. ಇನ್ನು ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರು ಏನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. Nand Maharaj, the foster father of Lord Krishna, went to take his bath in the river Yamuna in the dead of night, mistakenly thinking that the night was already over. Thus the demigod Varuna took him to the Varuna planet just to have a look at the personality of Godhead, Lord Krishna, who appeared there to release his father. ನೋಡಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಇಲ್ಲಿ ನಂದ ಮಹಾರಾಜರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಬೆಳಗಾಗ್ಯದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಇನ್ನೂ ಬೆಳಗಾಗೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ರಾತ್ರಿನೇ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿ ನದಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ತಪ್ಪದು. ಅಲ್ಲಿ ಯಮುನಾ ನದಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೂ ರಾತ್ರಿ ಅದ, ಬೆಳಗಾಗಬೇಕಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾತ್ರಿನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಂದ್ರೆ ಅದು ರಾತ್ರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ. ವರುಣ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ, ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಒಳಗೆ. ಬರೀ ನೀರೊಳಗಲ್ಲ, ತನ್ನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ, ವರುಣ ಲೋಕ. ಅಲ್ಲಿ ವರುಣ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು. ಯಾಕೆ? ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತದ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ತಾನ ಅಂಥೇಳಿ. ತಂದೆಗೆ ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾನೆ, ಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೂ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರಭುಪಾದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾರ. Actually, there was no arrest of Nanda Maharaj by Varuna because the inhabitants of Vaikuntha, of Vrindavana, were all engaged in thinking of Krishna in constant meditation of the personality of Godhead in a particular form of samadhi or trance of bhakti yoga. They had no fear of the miseries of material existence.
ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಥ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಸಂಗ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು ದೇಶದ ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬ್ತಾರ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರನ? ಮಾಡೋ ಪ್ರಸಂಗ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು, ಇವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ? ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಆ ರೀತಿ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ? ವರುಣ ದೇವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. In the Bhagavad Gita, it is confirmed that to be in association with the Supreme Personality Godhead by full surrender in transcendental love frees one from all the miseries afflicted by the laws of material nature. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ 18.66 ಏನು ಹೇಳ್ಯಾನಲ್ಲಿ 18.66 ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ರಜ ಅಹಂ ತ್ವಾಂ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾ ಶುಚಃ. ಎಲ್ಲ ಥರದ ಧರ್ಮ ಏನು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾನೆ? ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಬಿಡ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರು ಯಾರೋ ದೀಡ ಪಂಡಿತರು ತಿಳಿತಾರ, ದೀಡ ಪಂಡಿತರಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಗೀತಾ ಒಳಗೆ ಕೃಷ್ಣ ತಪ್ಪು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಏನು ತಪ್ಪು ಹೇಳತ್ತಾನ? ಇದು ಸರ್ವ ಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಾನ. ತಪ್ಪಾಯ್ತದು. ಸರ್ವ ಅಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಧರ್ಮ ಬಿಡನ್ ಬೇಡದಾಗಿತ್ತು, ಅಧರ್ಮ ಬಿಡನ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕೃಷ್ಣ ತಪ್ಪು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ, ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಬಿಡನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ಅವ ದೀಡ ಪಂಡಿತಂದು ಕೆಲಸ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಬಿಡ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ? ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತೀವಲ್ಲ, 108 ಜಾತಿ ಧರ್ಮ, ಆ ಧರ್ಮ ಈ ಧರ್ಮ, ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಡ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಖರೆ ಧರ್ಮ ಏನದ? ಅದೇ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಂತಾರೆ. ಏನದ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ? ಸನಾತನ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತ ಧರ್ಮ. ಏನು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ? ಹಿಂದೂ ಹಿಂದೂ ಅಂತಾರೆ ಕರೆ. ಹಿಂದೂ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದಾಗ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಈ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಏನಿದು? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನದ? ಬದಲು ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಥ ಧರ್ಮ. ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಧರ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮನೇ, ಎಲ್ಲಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೃಷ್ಣನ ಅಂಶ. ಬರೀ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ, ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದೂ ಇರಲಿ, ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಇರಲಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಜೀವ ಯಾರದ? ಅವರು ಕೃಷ್ಣನ ಅಂಶ. ತಾನೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟನಲ್ಲ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಮಮೈವಾಂಶ ಜೀವಲೋಕೆ ಜೀವಭೂತ ಸನಾತನ ಮನಸಷ್ಟಾನಿಂದ್ರಿಯಾನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ಥಾನಿ ಕರ್ಷತಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಅಂಶನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಾನ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನ ಅಂಶ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ? ಎಲ್ಲರ ತಂದೆ ಅವನೇ. ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಒಂದು ಭಾಳ ಹಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿತ್ತು, ಅಮರ್ ಅಕ್ಬರ್ ಅಂತನಿ. ಅವ್ರ 3 ಮಂದಿ ಒಬ್ಬರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ಅವ್ರ. ಒಬ್ಬವ ಅಕ್ಬರ್ ಅದ, ಇನ್ನೊಬ್ಬವ ಎಂತನೇ ಅದ, ಒಬ್ಬವ ಅಮರ. ಅವ್ರು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ 3 ಮಂದಿ. ಇದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅಂಶ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತು ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಯಾರೋ ಹಿಂದೂ, ಮುಸಲ್ಮಾನ್, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಅದಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತು. ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ತಂದೆ ಕಡೆ ಬಂದ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದ? ಅವ್ರ ತಂದೆ ಕಡೆ ಹುಡುಗ ಸಿನಿಮಾದಾಗ ಹೊಳೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದೇನು ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಇವಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಬಿಡು. ಹಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದು ಧರ್ಮ ಒಂದೇ ಅದ, 2 ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಇದು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸತ್ಯಂ ವದ ಧರ್ಮಂ ಚರ. ಏನರ್ಥ? ಸತ್ಯ ಏನದ? ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅದು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಅಲ್ಲ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಾಗ ಸುಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಅದಾನ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸತ್ಯನೇ. ಚೈನಾ ಒಳಗೆ ಕೋರ್ಟ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ನಡೀತು? ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ. ಸತ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅದ, ಅದರಂಗೆ ಧರ್ಮನೂ ಎಲ್ಲರದು ಒಂದೇ, ಬೇರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರದು ಧರ್ಮ ಒಂದೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಈಗ ಬೆಂಕಿ ಅದ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಚ್ತಿರಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಸ್ ಹಚ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಮನೆಯೊಳಗೂ ಹಚ್ತಾರೆ, ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಮನೆಯೊಳಗೂ ಹಚ್ತಾರೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಬೆಂಕಿ. ಅದು ಇದು ಹಿಂದೂ ಬೆಂಕಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬೆಂಕಿ, ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬೆಂಕಿ ಕೇಳೇನು? ರೂಪಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಕ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಹೊಡಿತದೆ. ಈಗ ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ ಶಾಕ್ ಅಂತಾರೆ ಯಾರು? ಅಮೇರಿಕನ್ ಶಾಕ್ ಬೇರೆ, ಎಲ್ಲ ಶಾಕ್. ಕರೆಂಟ್ ಅದ್ರ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಬಂಗಾರದ. ಈಗ ಇದು ಬಂಗಾರ ನಿನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಸರಾಫರ. ಇದು ಬಂಗಾರ, ಭಾರತದ ಬಂಗಾರ, ಇದು ಅಮೇರಿಕಾದ ಬಂಗಾರ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಒಂದೇ. ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲರದು ಭಗವಂತನ ಅಂಶ, ಎಲ್ಲರದು ಧರ್ಮ ಒಂದೇ ಅದ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮರೆತು ಕೂತೀವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತೀವಿ. ಕೃಷ್ಣನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ, ಅವೆಲ್ಲ ಬಿಡ, ನನ್ನ ಶರಣಕ್ಕೆ ಬಾ. ಇದೇ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ. ಇದು ಏನಿದೆ? ಕೃಷ್ಣನ ಶರಣಕ್ಕೆ ಬರುವುದು. ಬರೀ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಹಂಗೆ ಹೆಸರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಅದ. ಕೃಷ್ಣನ ಶರಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗೋದು ಇದೇ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ. ನಾವು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ರೀ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತು ಏನಾರು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಪಟ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಣಿಕ್ಕೂ ಅಂತ ತಿಂದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ರೀ ನಮ್ಮದು. ಎಲ್ಲಿ ಸನಾತನ? ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು. ಇದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಂಥೇಳಿ? ಬರೀ ಅದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅನ್ಕೋತ ಹೇಳೋದು. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ. ಎಲ್ಲ ಥರದ ಪಾಪದಿಂದ ದೂರಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಶರಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ. ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿಕತ್ತ, ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಅವನು ಬಿಡ್ರಿ. ತಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಗೀತೆಯೊಳಗೆ ಮೊದಲಿಂದ ಅವು ಎಲ್ಲ ಬಿಡ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ನನ್ನ ಶರಣಕ್ಕೆ ಬಾ, ಇದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ. ಇದು ನನ್ನ ಶರಣಕ್ಕೆ ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನ, ನಿಂದೇನು ಪಾಪ ಅದ ಅಷ್ಟು ನಾ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ತೀನಂತ. ಎಷ್ಟದ ಪಾಪ? ಜನ್ಮ ಜನ್ಮ ಎಷ್ಟು ಪಾಪ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟೀವಿ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ತೀನಂತ. ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಭಯ ಪಡಬೇಡ. ಅದೇ ಸಂದೇಶ ಅದ 18.66. ಆಮೇಲೆ ಇದು 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 66 ಆತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಇದ್ದಾನ, ಮಗ ಅಪ್ಪನ ಜೋಡಿ ಜಗಳಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಾಲ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಾನ ಹೊರಗೆ. ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ, ತಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ. ಹುಚ್ಚ ಅಪ್ಪನ ಮಾತು ಕೇಳಲಾರ್ದ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಾನ. ಈಗ ಹುಡುಗ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಬಂದ್ರೆ ಹೊಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಅಪ್ಪನ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಏನೋ ಒದ್ದು ಹೊರ ಹಾಕಾನು. ಎಷ್ಟೇ ಅಂದರೂ ಮಗಪ್ಪ ಬಾ ಅಂತ ಕರ್ಕೋತಾನ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಸಾಲ ಮಾಡಿಟ್ಟೀನಿ ನಾನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ, ನನ್ನ ಕಡೆ ಬಾ, ನೀನು ಒಂದು ಚೆಕ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಚೆಕ್ ನಾ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಕಡೆ ಬಾ ನೀನು. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು ಅದೇ. ನಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮದ ಪಾಪ, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಪಾಪ ಅದ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿಕತ್ತ, ನನ್ನ ಶರಣಕ್ಕೆ ಬಾ, ನಿನಗೆಲ್ಲ ಪಾಪದಿಂದ ನಾ ಮುಕ್ತ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಭಯ ಪಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಸಂದೇಶ.
Here it is clearly mentioned that the inhabitants of Vrindavan were extensively busy in the hard labor of the day work. ಈಗ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಇಡೀ ದಿವಸ ಭಯಂಕರ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿತಿದ್ರು ಹೊಲದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ದುಡಿಯೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇಡೀ ದಿವಸ ದುಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೋತಾರೆ. ಮಲಗಿದ ಕೂಡ ತಕ್ಷಣ ನಿದ್ದೆ ಹತ್ತಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ಇಡೀ ಹಗಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಅಡ್ಡಾಗಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಹತ್ತಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ಭಕ್ತರ ಜೀವ ಹಂಗಿರ್ತದೆ. ಜೀವನ ಟೆಂಪಲ್ನಾಗಿದ್ದವ್ರು ನೋಡಿ ಇಡೀ ದಿವಸ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ 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 ಬಿಸಿ. ರಾತ್ರಿ 9 ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿದ್ದೆ ಹತ್ತಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮುಂಜಾನೆ 3:30 ಹೇಳಬೇಕು. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಲಿ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೇವಾ ಅಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೂಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡಿ ಹಾಕಿತ್ತೇನದು? ಇಲ್ರಿ, ನಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೂಡ್ತೀನಿ, ಗುಡಿ ಹಾಕಿತ್ತ ಅದು? ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ಹಂಗೆ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಹಗಲೆಲ್ಲ ದುಡಿತಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು. ಅವರು ಹಗಲೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗ್ತಿದ್ರು. ಅವರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಗೀನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆರು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Everything done by them was spiritualized because everything was dovetailed in the relationship with Lord Krishna. ಇವತ್ತು ಏನೇ ಮಾಡಲಿ ಅವರು ಕೃಷ್ಣನ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಅದು ಭಕ್ತಿಯೊಳಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದೇ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಗುದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೊಲದ ಕೆಲಸ ಅದ, ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋನು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊಲದ ಕೆಲಸ, ವೈಶ್ಯರೆಲ್ಲ ಕೃಷಿ, ಗೋರಕ್ಷಾ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಆಕಳ ಇವುದೆಲ್ಲ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡೋದು, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಯಾರ ಸಲುವಾಗಿ? ಕೃಷ್ಣನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಬಾಕಿಯವರು ದುಡಿತಾರೆ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕೃಷ್ಣನ ಸಲುವಾಗಿ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣನ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಸ್ವಂತದ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಾಸ್ ಕೃಷ್ಣ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಸಚ್ ದಿ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೇರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪೊಟೆನ್ಸಿ. ಈಗ ಪ್ರಭುಪಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದ, ಅದ್ರ ಬಾಜುಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆ ಅದ. ಅದು ಮನೆ ಅಂತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಇಟಂಗಿ, ಅದೇ ಸಿಮೆಂಟ್, ಅದೇ ಕಲ್ಲು, ಸ್ಟೀಲ್ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರಾಗೂ ಅದ, ಇದ್ರಾಗೂ ಅದೇ ಅದ. ಆ ರೀತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದು ಮನೆ ಯಾಕಂತಾರೆ? ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಸೆಂಟರ್, ಅದು ಅವರೇ ಸೆಂಟರ್. ಯಜಮಾನ, ಮನೆ ಯಜಮಾನ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ತಾವೇ ಸೆಂಟರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಮನೆ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಸೆಂಟರ್. ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿ ಸಲುವಾಗಿ. ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸನ್ನ. ಇದೇ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಈ ಭಕ್ತರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಬ್ಯಾಗ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಾಗೆ ಮುಂಜಾನೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ರಸಾದ ತೊಗೊತಾರೆ. ಬ್ಯಾಗ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೊಂಟ್ರವರು ರಿಕ್ಷಾದಾಗ, ಆಟೋದಾಗ ಅಥವಾ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಾಗಿ ನಾಷ್ಟ ಮಾಡಿ ಅವನು ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೊಂಟ. ಅವನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಎರಡೂ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕಾಣ್ತದೆ. ಆರು ಇವ ಎದಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಾನ? ಎಲ್ಲೋ ನೌಕರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ, ಪಗಾರ ಸಿಗ್ತದೆ, ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಕಾರ್ಯ ಒಂದೇ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಖರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕೃಷ್ಣನ ಸಲುವಾಗಿ, ಇವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಮನೆ ಕೆಲಸ ಇರ್ಬೋದು, ಹೊಲದ ಕೆಲಸ ಇರ್ಬೋದು, ವ್ಯಾಪಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಕೃಷ್ಣನ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ರ
ಅದೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯೊಳಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಭೌತಿಕ. ಅದೇ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋದೇ ಖರೆ, ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ಮಾಡಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣನ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಭೌತಿಕ. ಈಗ ಅರ್ಜುನ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ, ಯಾರ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡಿದ? ಅವ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಏನೈತಿ ಈಗ? ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಭೌತಿಕ ಅಲ್ಲ. ದುರ್ಯೋಧನ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ, ಅವ ಯಾರ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡಿದ? ತನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡಿದ, ಅದೆಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಎಲ್ಲ ದುಡೀರಿ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯತ್ ಕರೋಷಿ ಯದ್ ಅಶ್ನಾಸಿ ಯದ್ ಜುಹೋಷಿ ತದಾಶಿ ಯತ್ ತಪಸ್ಸಿ ಕೌಂತೆಯ ತದ್ ಪುರುಷ ಮತಾರ್ಪಣ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ, ಏನು ತಿಂತೀರಿ, ಏನು ದಾನ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತದ್ ಪುರುಷ ಮತಾರ್ಪಣ. ಅದೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ. One should discharge one's duty on Lord Krishna's behalf, and all one's actions will be saturated with Krishna's thought, the highest pattern of trance in spiritual realization. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕೃಷ್ಣನ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣನೇ ಮಾಲಕ್ ಹೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನಾವು ಮಾಲಕರ. ಈಗ ನಾವು ಬರೀ ಹೆಸರು ಪೂರ್ತಕ್ಕೆ ಹೌದ್ರಿ ನಾವು ಮಾಲಕರು ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಲಕ? ಎರಡು ದಿವಸ ಇರ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತಂದೇ, ಅವನ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಯೋಧ ಇದ್ದಾನೆ, ಸೈನಿಕ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿಗೆ ಸಾಯಿಸ್ತಾನೆ. ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಪರಮವೀರ ಚಕ್ರ, ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ, ಏನೇನೋ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾವ್ರಿ. ಈಗ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಿಟೈರ್ ಆದ, ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಬಂದ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಗಳದಾಗ ಒಬ್ಬನ ಕೊಂದು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು, ಈಗ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರ. ಅವ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ, ನನ್ಯಾಕೆ ಹಿಡಿತೀರಿ ಅಂತ. ಈಗ ಕೊಂದೇ ಹೋದಲ್ಲ, ಹೌದು ನಾನು ಕೊಂದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿಗೆ ಹೊಡೆದೆ ನಾನು, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಕೊಂದೆ. ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಚಕ್ರ ಸಿಕ್ತು, ಪರಮವೀರ ಚಕ್ರ ಅವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು. ಅದು ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವ್ದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ? ದೇಶ ಸಲುವಾಗಿ. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲೇ ಅವನಿಗೇನು ಬಂಧನ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ಅದರಂಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಇವ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಕೊಂದ, ಯಾರಿಗೆ ಕೊಂದವ? ತನ್ನ ಜಗಳದಾಗ ಒಬ್ಬಗೆ ಯಾರೋ ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟು, ಇದಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು. ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಕೊಂದರು, ಯಾರು ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದ? ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂಧನ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಕೊಂದರು, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಾಸಿ ಶಿಕ್ಷೆ. ತಿಳಿತಿಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬಂಧನದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಾಡೋದೇ ಖರೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆತ ಬಿಟ್ರೆ ಬಂಧನದಿಲ್ಲ. ಈಗ ತಿನ್ನಬೇಕೀಗ, ತಿನ್ನಲಾರ್ದು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ? ಇವತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಉಪವಾಸ, ನಾಳೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿವಸ ಸಾಕಿದೆ, ಅತಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿರಿ, ಮರುದಿವ್ಸ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಪ್ರಸಾದ, ದೇವ್ರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಂಧನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಬೇಡ ನೈವೇದ್ಯ ಬೇಡ, ಹಂಗೆ ತಿಂತೀನಂದ್ರೆ ಪಾಪ ತಿಂದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸೋಣ, ಹಂಗಾರೆ ಸಮಯನೂ ಆಯ್ತು, ತಾತ್ಪರ್ಯನೂ ಪೂರ್ಣ ಆಗ್ಯದ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜನಾಶ್ರಯ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 4 ಗಂಟೆಗೆ ಗೀತಾ ಚಾಂಟಿಂಗ್, ರೂಪಾದ ವಾಣಿಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನು. 4 to 6 ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಅದ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣಂತ. ಗ್ರಂಥರಾಜ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ ಜಯ, ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜಯ. ಧನ್ಯವಾದ.